Aman. Kita mulai ya, kita niatkan hataman kita ini untuk siap anggota tadarus, pasangan hidupnya, anak-anaknya, keluarganya, semua kedua orang tuanya, dan untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengenal kita, untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang telah wafat, yang masih hidup atau yang akan lahir, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, memaafkan segala kesalahan kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita, melunasi hutang-hutang kita, membebaskan kita dari segala bentuk penjajahan makhluk, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bala bencana malapetaka yang ada di udara, di darat atau di air, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusulkan kita kepada kedudukan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang melimpah tanpa susah payah, rezeki yang menjadikan kita jauh dari api neraka. Ala hayyiniyah wa kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة العرش ومداد كلماته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
narun hamiyah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والجمال والإكرام والمواهب العظام ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وارض عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن والديهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين اللهم افعل بنا وبهم من الجميل ما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن العظيم حرمته لما حفظوا وعظموا منزلته لما سمعوا وتأدبوا بآدابه لما حضروا وأحسنوا جواره لما جاوروا والتزموا حكمه وما فارقوا وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم وأورثتهم الدار الآخرة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفسيحة العربية لسانا وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد والحكمة بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا رب يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند ختمه من الفائزين واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن
ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها وأن يحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم إنك أحضرتنا خدم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامه وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامه وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا رب يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلد إسفار ضوئه ويستسبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم وكما نصبته علما للدلالة عليه آمين. وأنهجت به سبيل من نزعته إليه آمين. فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرام آمين. وسبب النحو به النجاة في غربة القيام آمين. وسلما نعرج فيه إلى محل السلام آمين. وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم واجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا آمين. ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا آمين. ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفات مخرسا آمين. ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا آمين. ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا آمين. حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله آمين. وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عدم الإملاء آمين. وسق إلينا به رغد العيش وخسب السعة في الأرزاق آمين. واعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق آمين. وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق آمين. حتى تطهرنا من آمين. كل دنس بتطهيره آمين. وتغفو بنا آثار الذين استسبحوا بنوره آمين. ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخداع غروره. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك آمين. وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك آمين. فاجعلنا يا رب يا الله آمين. ممن يحسن صحبته في مواتن الخلوات آمين. وينزه قدره عن موقف التهمات آمين. ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات آمين. حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائدا آمين. وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا آمين. ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا آمين. وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السيام آمين. وعلى ذا الأنين إذا بلغت الروح التراب آمين. وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب وقيل من
الأسرار وذاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفرار ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاد آمين وطول الإقامة بين أدباق الثرى آمين واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا آمين وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا آمين ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام واعف عنا واعف عنا واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى يا آله. كريم اللهم وأتل به صلاح ظاهرنا آمين واحجب به خطر الوساوس عن صحة ضمائرنا آمين واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا آمين وانفي به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا آمين واجمع به متنايات أمورنا آمين واشرح به صدورنا آمين ويسر به أمورنا آمين واكسنا به حلل الأمان في نشورنا آمين وأطل به في موقف الساعة جدلنا وسرورنا. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. يا كريم اللهم واحطط به عنا ثقل الأوزار آمين وهب لنا به حسن شمائل الأبرار آمين واغفر بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار آمين حتى توجب لنا به فوائد غفرانك وتحف بوادي إحسانك ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا
طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا آمين. وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا آمين. وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا آمين. وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم يا كريم أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليه آمين. واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديه آمين. أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليه آمين. وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديه آمين. منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليها آمين. بل ليت شعري أتراك تسم بين أدباجها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته آمين. أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليه آمين. خوفا من العقاب آمين. وفزعا من الحساب آمين. أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماء حتى صدقت آمين. ولا أسبلت العيون واكف العبرات حتى أشفقت آمين. ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء حتى خشعت آمين. ولا تحركت الألسن ناتقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مونس الفرد الحيران في مهامه الجفاف آمين وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار آمين وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار آمين وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار آمين صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين آمين وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آمين وعلى آله وأتباعه وأشياعه من الموحدين آمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين آمين وعلى جميع الصحابة والتابعين آمين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين آمين وعلينا معهم وعلينا معهم آمين وفيهم آمين برحمتك آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام
وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر بهم عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين رحمتك ما كانوا ينظروننا اللهم
هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك آمين. بما اشتغلوا به في حق تربيتنا آمين. وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك آمين. بما آثرون به في حق خدمتنا آمين. واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا آمين. ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من آمين. الهوى آمين. لما غلب على قلوبهم من محبتنا آمين. وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا آمين. والطف بهم في مضاجع البلا آمين. لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا آمين. اللهم وما هديتنا له من الطاعات آمين. ويسرته لنا من الحسنات آمين. ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات آمين. واكتسبناه من الخطيئات آمين. وتحملناه من التبعات آمين. فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا آمين. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة آمين. فسرهم بنا بعد الوفاة آمين. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم آمين. ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم آمين. ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات آمين. ونأتي من المنكرات آمين. وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح آمين. إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح آمين. ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح آمين. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتا آمين. وما صلينا من صلاة فتقبلتها آمين. وعملنا من أعمال صالحة فرضيتا وتصدقنا من صدقة فنميتها آمين. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التنام واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامة ومستقر رحمة ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم امين العمل الذي قربنا اليك في الدنيا والاخره اللهم زاهدنا في الدنيا ورغبنا في الاخره واجعلنا من عبادك العلماء امين الانفسين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا يا رب
يقضي بهم وبآلهم آمين. وعجل بالنصر آمين. والفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kabul. Ada Al-Quran. Anak ada hadis. Ada asal yang tidur ya. Insyaallah Habib. Syukran Habib. Syukran Habib. Barakallah. Betul. Alhamdulillah. Kita mulai. Surat Al-Maidah ayat Terakhir 29. 29 sekarang. 29. ya. Kalau saya tentang anak Adam ya. Dua 29 itu terakhir. Terakhir 28. Oh, terakhir 28. Hari ini. Ya, 29. Kita lanjutkan surat Al-Maidah. Sekarang ayat 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan surat Al-Maidah ayat ke-29. Di pertemuan yang lalu kita bahas dari mulai ayat 27, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menceritakan kepada mereka orang-orang Yahudi secara khusus dan kepada seluruh umatnya naba abnai Adam bil haq, cerita tentang dua anak Adam yang mereka berdua itu menyodorkan kurban, qarraba kurbanan. Tapi permasalahannya fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbala minal akhar. Salah satu dari dua korban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain ditolak oleh Allah. Sebab yang ditolak itu korban yang disodorkan tidak dengan niat yang tulus, dan karena niatnya tidak tulus, korban yang disodorkan itu asal-asalan. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada cerita panjangnya juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tapi dua anak Adam itu yang kemudian di tafsir dan di hadis disebutkan namanya Qabil dan Habil. Korbannya Qabil itu yang tidak diterima, korbannya Habil yang diterima oleh Allah. Nah, ini menjadikan Qabil itu kemudian iri. Nah, orang kalau sudah hasad seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, dia diracuni oleh sifat yang sangat buruk sekali, sampai dia mengatakan kepada adiknya Habil, qala la aqtulannaka, aku akan membunuhmu. Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kok kamu akan membunuh aku? Ini urusannya kan Allah yang menerima, bukan aku yang menjadikan korbanku itu diterima, tapi semata-mata Allah memang ingin menerima korbanku. Jadi dia mengingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kalau Allah yang menerima itu, kenapa kau ingin membunuh aku? Kemudian di ayat yang ke-28 mencerminkan bahwa Allah menerima korban orang-orang yang bertakwa. Sifat ketakwaan itu tercermin di dalam tingkah laku Habil ini. Di antaranya, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Ini juga bukan dibuat-buat, memang tabiatnya seperti itu. Dan ini mau menjelaskan kepada kakaknya
bahwa dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk membalas kakaknya, dan dia merasa kakaknya ini tidak benar-benar ingin membunuhnya, cuma hanya mengancam. Saya katakan di pertemuan yang lalu menggunakan kata in. Nah, kata in. Jadi dia sendiri tidak yakin sebetulnya kakaknya tega akan membunuh dia. Makanya dia mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Apa alasannya kok kamu tidak mau membalas kakakmu? Inni akhafullaha rabbal alamin. Itu sifat orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan dia itu kemudian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian dia mengingatkan kakaknya lagi, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa ismika. Nah, sesungguhnya aku menginginkan an tabu'a bi itsmi wa ismika, engkau kembali dengan membawa dosaku dan dosamu. Ini sebetulnya bukan doa ini ya, bukan doanya Habil kepada Qabil, tapi ini sebetulnya mau mengingatkan kakaknya lagi ini ya. Kembalinya mau mengingatkan kakaknya lagi. Sesungguhnya aku menginginkan engkau kembali, maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosaku dan dosa-dosamu. Bagaimana kalau membawa dosa-dosaku kan? Jadi tabu'a aba ya'bu ya. Ya'ba'u. Ya'ba'u itu, kalau ya'ba'u itu bisa berarti ya'ba'u bi, itu bisa berarti i'tarafa atau ihtamala. Jadi mengakui atau memikul. Bisa juga berarti yarji'u. Ada di doanya Rasulullah SAW apa itu? Allahumma inni as'aluka min hujatil khair wa a'udzubika min syarril syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika wa sata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika. Kan kalimat katanya sama. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi. Faghfirli fa innahu abu'u bi ni'matika 'alayya. Maksudnya i'taraftu. Aku mengakui ya Allah. Aku mengakui atas semua kenikmatan yang kau limpahkan kepadaku. Abu ubina. Ini doanya Rasul ya, Rasulullah itu. Tapi Nabi mengatakan wa abu ubidzanbi. Aku juga mengakui aku ini penuh dosa. Kau beri aku nikmat yang melimpah, kau balas engkau dengan dosa-dosa. Padahal ini yang bicara, yang doa Rasulullah SAW. Dosanya apa Nabi Muhammad SAW ya? Nah itu sebetulnya doanya buat kita, itu bukan buat Nabi Muhammad SAW. Abu'u binikmatika alayya wa abu'u bidzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Namanya apa? Sayyidul Istighfar ya. Bukan Nabi. Jadi ulama memberi nama itu Sayyidul Istighfar. Doanya diberi nama ulama Sayyidul Istighfar, karena disunahkan kita membaca istighfar dengan lafadz itu setiap hari. Kalau bisa setiap pagi. Siapa yang tidak pernah meninggalkan wirdul latif, ya dia pasti membaca istighfar itu. Nah, makanya itu kelebihannya kita kalau ngikut jalannya ulama, dia itu sudah meracikkan doa-doa yang jadi wirid, dan itu sumbernya dari doa-doanya Nabi Muhammad SAW. Itu ada di wirdul latif. Nah, juga sebagian ulama menganjurkan buat laki-laki kalau duduk di antara dua khutbah membaca itu juga. Nah, khatib itu khutbah pertama, kemudian duduk antara khutbah pertama dan kedua, baca itu Allahumma inni as'aluka min hujatil khair wa a'udzubika min hujatil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Katanya itu saat mustajabah.
saat mustajabah. Nah yang perempuan ikut didoakan suaminya masing-masing. Tidak punya suami saya, anaknya suruh doakan, suruh menghadirkan. Loh saya tidak punya anak, ya saudara lakinya suruh diperintahkan mendoakan dirinya ketika hadir sholat Jumat. Atau kalau sekarang kan acara Jumatan masuk televisi juga kan, bisa mengikuti dari rumah live. Nanti waktu khatibnya duduk dari rumah baca doa itu saat mustajabah, doa tidak mungkin ditolak. Baca doa istighfar. Kita lanjutkan. Nah, tapi kalau dalam konteks ayat ini makna tabu'a di sini yaitu terji'ah. Engkau kembali. Engkau ini kalau membunuh aku, ya berarti nanti engkau ini kembali membawa dosa-dosaku dan dosa-dosamu membunuhku. Nah, bagaimana membawa dosa-dosaku? Sebagian ada yang mengatakan tabu abi ismi, yaitu tabu abi ismi dengan dosa gatlika. Engkau akan pulang membawa dosa membunuh aku dan dosamu yang sudah kau lakukan, kekurangan-kekurangan yang kau lakukan. Di antaranya kekurangannya, perbuatannya menyodorkan korban itu seenaknya saja dengan niat yang tidak tulus kepada Allah SWT. Nah, ada juga yang mengatakan tabu abi ismi, kembali kamu nanti membawa dosaku. Jadi dosanya yang dibunuh itu diberikan kepada dosa yang membunuh. Lah kok bisa begitu? Padahal kan di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu di ayat wala taziru waziratun, orang itu tidak memikul dosanya orang lain. Tapi dalam beberapa kasus dosanya orang itu bisa dipikul oleh orang. Kok bisa seperti itu? Salah satu contohnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Tanya kepada sahabat, siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, itu orang yang bangkrut orang yang perniagaannya pailit. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut itu orang yang nanti pulang membawa pahala, kembali kepada Allah membawa pahala sebanyak-banyaknya. Pahala haji, pahala sholat, pahala ngaji, pahala maulidan, pahala pengajian, pahala macam-macam. Kata ulama, pahalanya ini segunung-gunung. Tapi dia di samping senang hadir majelis taklim, senang ngaji, senang sholat sunnah, senang puasa sunnah, senang tahajud, senang zikir, senang haji. Di samping dia melakukan semua itu, dia tidak menjaga dirinya dari menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain terus. Merampas hak orang, menggunjing orang, memfitnah orang, mengadu domba orang. Nah, kata Rasulullah SAW, ini nanti orang yang seperti ini, yang pahalanya melimpah itu, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Kalau dia di dunia ini belum minta maaf dengan siapa yang dia sakiti itu, nanti Allah akan tetap mengadili ketika di akhirat. Didatangkan orang-orang yang dulu pernah dia zalimi, yang pernah dia kunjingi, diambil pahalanya, diserahkan orang yang dikunjingi. Nah, ini kan berarti amalnya orang lain dilimpahkan ke orang lain. Sampai ketika dia ini banyak menyakiti orang, pahalanya habis, yang dia sakiti masih datang. Yang dia sakiti masih ada, pahalanya sudah habis. Mau dibayar pakai apa lagi? Tidak bisa dibayar lagi kan? Kata Rasulullah, dosanya orang yang disakiti dilimpahkan ke dia. Nah, dengan begitu berarti kadang-kadang dalam beberapa kasus orang itu bisa memikul dosanya orang.
ketika dia mendolimi seseorang. Makanya jangan sampai kita ini yang dimaksud ayat itu berarti bagaimana? Maksudnya saya tidak bisa mikul dosanya istri saya atau anak saya. Sudah tenang, kamu maksiat apa? Yang penting bapak ibadah. Nah, nanti kalau ditanya ya Allah, kamu sudah tenang, saya pikul dosa. Tidak bisa. Urusannya masing-masing. Kecuali jika Allah yang menghendaki. Pada umumnya tidak bisa. Nabi Muhammad saja berkata kepada Fatimah, ya Fatimah i'mali ya Fatimah la ugni anki minallah syai'a. Hai Fatimah, beramallah kamu, jangan mengandalkan aku loh, kata Rasulullah. Ini Nabi Muhammad ini ya. Hai Fatimah, jangan mengandalkan aku, beramallah engkau. Aku tidak bisa apa-apa nanti di hadapan Allah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk kamu. Padahal Rasulullah kan punya syafaat. Jangankan Sayyidah Fatimah saya kira tidak perlu dapat syafaatnya Nabi. Dia juga ikut memberi syafaat bersama Nabi Muhammad SAW, bersama para wali-wali yang lain. Tapi sabda Nabi ini mau menjelaskan kepada kita sebetulnya, bukan kepada Fatimah, bahwa walaupun Allah memberikan mandat kepadaku nanti, memberikan mandat, aku bisa memberi syafaat yang besar kepada banyak umat manusia, tapi Allah tidak menyerahkan kepadaku siapa saja yang bisa aku beri syafaat. Tidak ada. Siapa yang bisa diberi syafaat oleh Nabi? Tidak tahu Nabi Muhammad. Nabi maunya semuanya dapat syafaat, tapi tetap man dalladzi yashfa'u 'indahu, siapa yang bisa memberi pertolongan di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah. Kalau Nabi Muhammad mau memberikan pertolongan kepada salah satu umatnya, Allah tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya, dan itu terbukti di dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW berada di telaga Haud yang dijaga oleh malaikat-malaikat beberapa kelompok umat sepeninggalku, kata Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku sepeninggalku, maksudnya umat sepeninggal Nabi Muhammad SAW, itu mau masuk ke telaga Haudku dicegah oleh malaikat Allah. Tidak bisa masuk. Kata Rasulullah, hum ashabi, mereka itu sahabat-sahabatku. Kata Allah SWT, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Nabi tidak bisa berbuat apa. Nah, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Tapi kalau mau dapat syafaat, ya kita yang harus memantaskan diri kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Nah, ini kan cerita saya tadi itu berarti ada dosa yang ditanggung, dosanya orang lain, tapi dalam konteks seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kaitannya dengan membunuh ini, orang yang membunuh itu kan berarti merampas hidupnya orang yang dibunuh. Terus mau minta maaf gimana dia? Sudah mati kok, mau minta maaf gimana dia? Kan sudah mati. Berarti nanti ketika di hari kiamat, dosanya yang dibunuh itu diserahkan kepada pembunuh itu buat bayar kesalahannya, buat membayar kesalahannya ketika dia di dunia melakukan perbuatan merampas hak orang yang dibunuh. Nah, itu pengertian dari tafsir yang kedua. Nah, jadi bisa juga bermakna uridu antabu abi ithmi wa ithmika, nanti kamu akan bawa dosaku, kau bawa, dan dosamu sendiri yang kau lakukan bertumpuk gitu ya. Fatakunu min ashabin nar, kalau sudah dosamu bertumpuk-tumpuk, kamu tidak usah mikul dosaku saja, kamu sudah bawa dosa, ini pakai ditambahi dosaku. Nah, itu loh, lihat nih orang ini, kita tidak usah nyakiti orang saja, kita ini punya dosa. Kok mau cari-cari nambah dosa gitu ya? Tidak usah nyakiti orang, kita ini dosanya masih banyak. Walaupun kalau dosanya tidak nyakiti orang, kalau dosa yang kita lakukan sendiri, maksiat-maksiat sendiri itu masih kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah menutup kesalahan-kesalahan kita. Tapi kalau sudah yang nyangkut orang ini loh yang berbahayanya.
Nah, kalau sudah nyangkut orang ini, kata dia, fatakuna min ashabin nar, maka kamu akan menjadi penghuni api neraka. Ya kan? Karena tidak mungkin orang masuk surga bawa dosa. Orang masuk surga bawa dosa enggak. Kalau kita maksiat sendiri, Allah bisa nyuci. Sebelum kita mati dicuci oleh Allah SWT. Maksiat sendiri. Tobat kita di dunia dicuci oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah maksiatnya berkaitan dengan orang, tidak bisa dicuci. Kamu harus minta maaf dulu dengan orang itu. Nah, jadi hati-hati berbuat kesalahan dengan orang lain itu, berhati-hati kita. Fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Dan berbuat zalim kepada orang lain itu berarti berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ayat ke-30-nya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Ya, di ayat ke-30 Allah menjelaskan fatawwa'at lahu nafsuhu. Nafsu Qabil itu, yang kakak ini, nafsu si kakak ini menundukkan si kakak itu. Jadi nafsu itu kan, kata ulama, kita ini kan harusnya tuannya nafsu. Setiap orang ini kan punya nafsu. Kita itu seharusnya jadi tuannya nafsu, bukan jadi budaknya nafsu. Makanya ada istilah budak nafsu. Loh, kok budak nafsu? Kan nafsu itu ada di dalam dirinya. Iya, nafsu itu ada di dalam diri kamu, tapi nafsu itu bukan kamu. Nafsu itu bukan kamu, cuma dia dipasang di dalam diri kamu. Gunanya apa sih? Gunanya sebagai tunggangan bagi kamu untuk melangsungkan hidup. Nafsu itu tunggangan. Orang kalau tidak punya nafsu, ya mati dia. Tidak ada nafsunya, mati dia. Tidak makan, tidak minum. Manusia habis, tidak ada keturunan, tidak punya nafsu. Tidak punya nafsu, tidak bisa berhubungan suami istri. Dan berarti nafsu itu penting tidak? Penting. Tapi nafsu itu harusnya dikendalikan. Dia bukan kamu, dia hanya bagian kecil dari hidupmu yang harus kau kendalikan. Sebab nafsu itu ada 3 kan, kata ulama. Ada nafsul ammarah, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah itu nafsu yang memerintahkan tuannya. Nafsu yang menguasai tuannya. Kalau sudah nafsu menguasai tuannya, berarti tuannya ini kemana-mana ngikut nafsunya. Nafsunya mau apa saja dia ikuti, tidak ada perlawanan sama sekali. Ini namanya tingkatan nafsu orang tersebut, nafsul ammarah. Ammarah itu artinya yang memerintahkan. Di atas itu ada nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu nafsu yang dicela oleh tuannya. Jadi tuannya itu sudah mulai melakukan perlawanan terhadap nafsu tadi. Nafsunya mau mengajak hal-hal yang sifatnya binatang, seperti binatang. Tuannya ini mulai melawan. Saya tidak mau jadi seperti binatang. Nah, tapi permasalahannya perlawanan itu baru terjadi sehingga kadang-kadang tuannya menang, kadang-kadang tuannya kalah. Ketika tuannya kalah, si tuan itu pasti mencela nafsu tadi kan. Gara-gara nafsu ini, saya ini melakukan perbuatan seperti ini. Nah, itu namanya begitu dijuluki nafsul lawwamah, nafsu yang dicaci. Yang mencaci siapa? Ya pemilik nafsu itu sendiri. Karena dia masih melawan nafsunya, berusaha melawan nafsunya. Itu ada di dalam ayat kan, apa? Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan nafsu al-lawwamah yang dicaci oleh tuannya. Kemudian yang paling tinggi, walaupun ada lagi yang menambah, nafsul mulhamah.
nafsu yang mulai diberi ilham, mulai kalem nafsu ini, mulai bisa ditundukkan. Setelah itu yang paling tinggi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang itu diibaratkan nafsu yang sudah jinak, sudah ada tali kekangnya itu sama tuannya, diarahkan ke kanan, dia ke kanan, diarahkan ke kiri, ditarik berhenti kayak kuda gitu ya, kuda yang sudah jinak gitu. Itu juga disebutkan di dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang yang jiwanya telah tenang, nafsunya telah tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, surat Yusuf juga apa itu? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Itu yang nafsu la ammarah tadi ya. Innan nafsa, kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Memang sifat dasarnya nafsu itu maunya kayak kuda liar, nggak mau dikekang. Nah, kita kalau memperturuti nafsu kita hancur kita. Nggak usah bicara agama saja, bicara yang halal-halal saja. Kalau kita nuruti nafsu, makan terus, sakit kita langsung, tensi naik, terus darahnya, kekentalan darah jadi la ilaha illallah. Itu karena memperturuti nafsu terus. Orang yang makan memperturuti nafsunya, yang penting makan, walaupun itu halal, kena ginjalnya, kena livernya. Jadi memperturuti nafsu itu secara kesehatan saja tidak betul, secara kesehatan tidak betul, berbahaya untuk jasad seseorang, apalagi untuk rohani seseorang. Nah, sebagian besar dari kita baru mengekang nafsunya berkaitan dengan kesehatan jasmani, tapi belum mengekang nafsunya untuk kesehatan jiwa, untuk kesehatan rohani. Padahal lagi-lagi saya mengulang, kesehatan jiwa itu lebih penting dari kesehatan jasmani. Kalau jasmani kita sakit, ya paling di dunia mati sembuh. Orang yang mati itu sembuh enggak? Sembuh, tidak ada sakit lagi. Tidak ada orang di alam kubur sakit COVID, tidak ada. Malaikat masuk dites dulu mau masuk kubur, apa positif atau negatif, tidak ada. Sudah masuk kubur sudah bebas dari seluruh penyakit, bebas dari penyakit jantung, bebas dari yang belum bebas itu penyakit rohani. Sehat tidak? Nanti yang dites malaikat masuk kubur itu penyakit rohani. Kalau kita mati sehat, rohani kita bahagia, kita selama-lamanya. Yang jadi masalah kalau kita mati, rohani kita ini penuh dengan penyakit. Rohani kita ini kayak ada itu ginjalnya, ada kankernya, ada tumornya, ada rohaninya tadi ya. Nah, kita kan belum pernah check up rohani ya. Nah, bagaimana check up rohani? Ya kalau tidak ketemu dokternya, duduk dirasakan. Duduk. Apalagi sebelum mau tidur atau waktu tahajud, duduk merenung. Apa kekurangan saya hari ini? Itu penting. Mulai dari mata, atau mulai dulu dari mulut aja lah. Mulut ini paling banyak kekurangannya. Mulai dari mulut, habis mulut mata, habis mata telinga, habis telinga tangan perut, kemaluan kaki. Setiap hari, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah, hisablah dirimu setiap hari ya, sebelum kamu nanti dihisab. Kalau kamu rajin menghisab dirimu, nanti waktu mati kamu punya persiapan yang luar biasa. Kamu setiap hari meneliti diri kamu. Tapi kalau kita tidak pernah meneliti diri kita di dalam hidup ini, nanti waktu mati repot. Waktu mati repot. Nah, dia tidak punya persiapan dia. Matanya banyak penyakit, telinganya banyak penyakit, tapi penyakit rohani yang timbul dari mata, dari telinga, dari mulut, karena dia tidak pernah meneliti. Waduh, saya ini kebanyakan ngomong kadang-kadang. Ya, saya teruskan sedikit ya. Fatawa'at lahu nafsuhu. Lihat ini. Nafsu
si Qabil ini tawa'at lahu. Tawa'at itu dari kata ta'ah, taat. Jadi mendorong atau menekan si Qabil ini supaya taat pada keinginan nafsu itu. Jadi nafsu itu mengajak Qabil. Nafsu kita itu mengajak kita seperti binatang gitu ya. Jadi nafsu itu mengajak. Setan mengajak. Yang merusak kita itu kan ada 4, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada setan, ada nafsu syahwat, ada ego. Ego itu bagian dari nafsu lah. Kan nafsu itu sebetulnya dibagi jadi 2. Nafsu yang syahwat itu yang seperti ternak, seperti binatang ternak. Syahwat itu makan, minum, tidur, seks. Nah, tidak mandang halal, tidak mandang haram. Pokoknya itu keinginannya. Nah, ada nafsu yang berkaitan dengan ego, hawa namanya. Ego itu seperti binatang buas. Binatang buas itu macan, maunya menindas, menguasai, kepingin dikenal, kepingin tenar. Nah itu namanya ego. Jadi setan, nafsu, wadaniyah. Daniyah itu dunia. Dunia itu gemerlapnya dunia ini dan termasuk penghuni dunia, manusia. Manusia itu berbahaya untuk manusia yang lain. Nah, makanya kita jangan sampai berbahaya untuk manusia yang lain. Karena kita kadang-kadang bisa mempengaruhi keburukan untuk orang lain. Kadang-kadang kita itu terkena dampak keburukan orang lain juga. Makanya kita diperintahkan memilih pergaulan yang baik-baik. Pergaulan yang baik-baik itu sangat berpengaruh sekali. Bahkan ada yang mengatakan setan manusia dengan setan jin, mana yang lebih berbahaya? Setan manusia. Setan jin itu tidak kelihatan. Kalau membisikkan sesuatu di telinga kita, kita bacai ayat kursi, lari dia. Tapi kalau setan manusia kadang-kadang hafal Quran. Kadang-kadang pintar ngomong. Ya. Setan manusia ini lebih berbahaya. Setan manusia ini. Kadang-kadang mukanya alim. Begitu kita bergaul, kepleset kita nah, apalagi sekarang pergaulan lewat HP itu lebih berbahaya lagi, menyesatkan itu ya. Nah, tapi dari 4 hal yang bisa merusak manusia itu ujung-ujungnya yang bisa merusak itu sebetulnya nafsu. Karena setan manusia, setan jin, dunia itu memanfaatkan nafsu, mempengaruhi nafsu manusia. Dan kalau nafsu manusia ini lebih kuat di dalam jiwa manusia, dia akan terpengaruh kepada bisikan setan. Nah, setan itu sebetulnya memanfaatkan nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat buruk, jangan salahkan setan, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri yang tidak bisa memanage nafsu kita. Jadi tidak bisa kita, ya Allah gara-gara setan ya Allah. Nah kamu kok nurut? Kan nanti di Al-Quran disebutkan orang-orang yang masuk neraka itu ngadu ke Allah. Ya Allah ini setan ini ya Allah azabnya lipat gandakan. Gara-gara mereka ini saya masuk neraka, setannya balas. Lah saya kan cuma mengajak. Saya tidak bisa menjadikan kamu bermaksiat loh. Setan itu kan cuma ngajak. Lah kamu kok nurut? Berarti kamu sama saya sama. Karena kamu itu setipe dengan saya cuma ngajak kamu nurut. Nah, jadi jangan kambing hitamkan iblis. Kambing hitamkan diri kita sendiri. Nah, manusia yang tidak maju itu manusia yang gemar nyalakan orang lain. Gara-gara setan. Coba dunia ini tidak ada setan. Tidak ada setan, kamu ya tetap seperti itu. Salah satu buktinya bulan Ramadan, setannya di penjara semua. Ya kamu tetap maksiat. Kalau kamu tidak bisa menundukkan nafsumu, ya kamu tetap maksiat. Jangan salahkan setan, jangan salahkan dunia, jangan salahkan keadaan. Ini manusia tidak berguna ini ya. Lihat ini, zaman akhir penuh dengan kemaksiatan. Bagaimana saya mau suci, bisa jadi suci? Ya salah kamu, kenapa kamu mengikuti manusia kebanyakan yang rusak? Kan ada juga manusia yang baik-baik, kamu bisa milih. Kok kamu tidak milih yang baik-baik manusianya?
Nah, sebagian manusia nanti ditanya oleh malaikat, kenapa kamu ini kok bisa jadi penghuni neraka? Ya karena kita mustad'afina fil ard. Kita ini orang-orang yang lemah. Orang-orang di sekitar kita ini ahli maksiat semuanya. Kita ini hanya sekelompok kecil, minoritas orang yang mau jadi baik, tapi di tengah-tengah ahli maksiat. Kata malaikat, kamu tidak bisa hijrah dari tempat itu. Buminya Allah itu luas. Maksudnya apa? Kamu tidak bisa cari pergaulan yang baik. Kamu bisa memilih pergaulan yang baik. Kamu yang condong kepada pergaulan yang buruk itu, jangan salahkan kelompok yang buruk itu. Kelompok yang buruk itu urusannya sama Tuhan sendiri. Tapi kamu yang menginginkan. Nah, berapa banyak manusia itu karena dia condong seperti setan, ketika dia sendiri dia manggil setan. Manggil setan ya. Manggil setan itu bukan dukun maksud saya. Ngajak maksiat bareng ini ya. Jadi manusia ini katanya lebih parah dari setan. Kalau setan itu tidak munafik dia. Di depan orang dia buruk, di belakang orang dia buruk. Tapi sebagian manusia kalau di depan orang dia khusyuk. Maki-maki setan di depan orang dia. Setan ini, oh. Begitu orang sepi dia sendiri, dia manggil setan. Setan. Ayo kita maksiat bareng. Kata setan, kamu lebih parah dari aku ya. Lebih parah ini ya. Jadi manusia ini memang kadang-kadang lebih parah dari setan. Nah, kata wa tawa'at lahu nafsuhu, sebagian ulama mengatakan nafsu itu ketika mau menundukkan tuannya, dia tidak bisa serta-merta. Dia pelan-pelan. Dia mengajak. Berarti ketika nasihat itu, kan adiknya tadi memberi nasihat. Adiknya itu memberi nasihat gitu ya. Tapi nasihat itu didengar oleh dia, cuma nafsunya ini tawa'at lahu. Nafsunya itu lebih kuat. Jadi bayangkan orang kalau nafsunya lebih kuat, tidak pernah dididik, dia nanti tidak bisa mendengarkan nasihat. Tidak bisa mendengarkan nasihat. Padahal ini yang memberi nasihat dia ini orang soleh, habil ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pelan-pelan nafsunya ini menundukkan dia sampai dia tunduk. Ketika dia sudah tunduk terhadap nafsunya, orang kalau taat kepada nafsunya, dia tidak akan taat kepada Allah. Milih salah satu, mau taat kepada Allah atau taat kepada nafsu. Kalau kamu taat kepada Allah, ciri-cirinya kamu tidak akan taat kepada nafsumu. Kalau kamu taat kepada nafsumu, di saat itu kamu tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia taat kepada nafsunya, dia tidak taat lagi kepada Allah. Tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Nafsunya mengajak dia pelan-pelan bunuh itu saudara. Bunuh itu. Itu bikin sakit hati aja. Bayangkan ini saudara sendiri loh ya. Bahayanya orang kalau memperturuti nafsunya. Saudaranya sendiri bunuh. Faqatalahu. Maka kemudian dia memperturuti nafsunya, membunuh saudaranya itu, fa asbaha minal khasirin. Maka pada saat itu dia menjadi orang-orang yang merugi. Asbah itu bisa berarti di pagi hari. Jadi ada juga yang menafsirkan proses itu, pembunuhan itu terjadi di pagi hari ya. Fa asbaha minal khasirin, di pagi-pagi dia datangi saudaranya itu dibunuh, kemudian dia tergolong orang yang rugi. Tapi sebagian besar ulama tidak menerima penafsiran itu ya. Fa asbah itu soalnya bisa jadi. Ada asbaha, ada amsa. Amsa itu di sore hari. Tapi dia bisa berarti juga istilah untuk menjadi situasi yang berubah gitu ya. Situasi yang berubah. Nah, fa asbaha minal khasirin. Minal khasirin itu berarti tergolong orang-orang yang merugi. Berbeda dengan dia menjadi orang merugi dengan dia menjadi tergolong orang-orang yang merugi. Mana yang lebih parah? Yang tergolong orang-orang merugi itu lebih parah.
Kalau dia menjadi orang yang merugi, itu kerugiannya bisa jadi kecil. Bisa jadi kecil kan. Dia orang yang rugi, itu bisa jadi ruginya cuma 100.000, ya rugi juga kan itu. Tapi kalau dia tergolong orang-orang yang merugi, berarti dia sudah punya prestasi di dalam kelompok orang-orang merugi. Sudah punya tingkatan. Kalau tergolong di dalam suatu kelompok, itu berarti dia sudah punya prestasi di dalam kelompok itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qabil ini tergolong orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi itu banyak sekali atas perbuatan yang mereka lakukan. Di antaranya Qabil ini punya prestasi buruk, prestasi membunuh saudaranya sendiri. Manusia yang pertama kali membunuh di muka bumi, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pembunuh pun di muka bumi ini kecuali transfer dosa ke pembunuh yang pertama. Yang pertama mengajarkan pembunuhan adalah Qabil. Gimana mau selamat? Tidak bisa selamat ini ya. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi qala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ini sudah terakhir saya bahas dengan singkat saja. Faba'athallahu ghuraban. Nah, singkat cerita, dibunuhlah adiknya itu. Kemudian faba'athallahu ghuraban. Allah mengutus burung gagak. Yabhathu fil ardi. Burung gagak ini menggali di tanah. Menggali di tanah itu boleh jadi, kalau di tafsir ada yang menyebutkan burung gagak ini berkelahi dengan burung gagak yang lain. Dia burung gagak yang mati, ada burung gagak jatuh mati. Qabil ini lihat burung gagak yang hidup itu menggali tanah, kemudian yang mati itu dimasukkan tanah. Jadi karena ini manusia yang pertama kali membunuh, dia tidak paham cara memperlakukan mayat. Baru saat pertama kali orang yang mati di muka bumi adalah Habil. Pertama kali pembunuh adalah Qabil ya. Nah, ada juga yang mengatakan burung gagak itu tidak membawa gagak yang mati, tidak mengubur gagak yang mati, terlalu repot burung gagak kok ngubur burung gagak gitu ya. Tapi burung gagak itu memang kerjaannya menyembunyikan barang yang dia miliki di dalam tanah. Burung gagak itu lihat itu Discovery Channel ya. Apa? Kalau dulu ada flora fauna ya. National Geographic. Jadi burung gagak itu, semua burung gagak itu suka menyembunyikan barang yang dia miliki di dalam tanah. Ada kalau yang di hutan di mana itu makanannya. Jadi makanannya ini dia gali tanah, makanannya disembunyikan di dalam tanah. Dia yang tahu tempatnya itu, yang lain tidak ada yang tahu. Manusia niru burung gagak itu, punya emas sembunyikan di tanah, dikasih tanda 3 langkah ke depan, 3 langkah ke kiri. Zaman dulu kan seperti itu. Nah, orangnya mati jadi harta karun akhirnya. Nah, burung gagak itu hobinya seperti itu. Dan dia juga kadang-kadang mencari-cari apa yang sudah dia kubur di tanah itu, dia cari lagi, dia yang tahu. Nah, ini bisa jadi tafsir yang mengatakan dia mengubur burung gagak yang lain, bisa jadi dia sedang menyembunyikan barangnya di tanah, bisa jadi yang ketiga dia sedang menggali untuk menemukan barang yang pernah dia tanam di dalam tanah. Nah, yang lebih ke logika itu kan yang kedua dan yang ketiga ini. Kalau burung gagak ngubur temannya itu belum terjadi, belum pernah terjadi di dunia nyata gitu ya. Tapi bisa jadi itu juga Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan gitu ya. Bisa jadi. Nah, dia lihat burung gagak itu liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, agar Allah menampakkan kepada Qabil itu bagaimana caranya dia yuwari, menguburkan, maksudnya menutupi sawata akhi, yang disebut saw itu artinya bau yang busuk.
Jadi ini menunjukkan Qabil itu habis bunuh Habil, jasadnya disimpan. Dia tidak tahu cara ngubur ini, tidak paham dia caranya ini gimana ini menghilangkan jasadnya. Sampai jasadnya itu bau karena tidak segera dikubur. Nah, sampai jasadnya bau. Jadi ada yang menafsirkan sau'ata akhi, bau busuk saudaranya. Ada yang mengatakan jasadnya tidak bau, tapi disebut sau'ata akhi itu karena pada umumnya kalau tidak segera dikubur bisa jadi bau. Karena bangkai itu bisa jadi bau, makanya disebut sau'ata akhi. Lepas dari itu, tapi yang jelas kemudian dia terinspirasi dari perbuatan burung gagak ini sampai dia mengatakan qala ya wailata, duhai, kata dia, Qabil ini berkata ya itu artinya duhai, atau ya itu wahai, kata seru ya. Waila, wail itu celaka, kebinasaan. Ta di situ artinya kesempurnaan. Jadi benar-benar binasa. Jadi dia itu duhai kebinasaan gitu ya. Bahasanya seperti itu. Hadirlah kebinasaan di dalam diriku ini. Kenapa kok dia mengatakan itu? A'ajaztu an akuna mithla hadzal qura. Bagaimana mungkin aku ini tidak mampu seperti burung itu. Fa'wari sau'ata akhi, sehingga aku bisa menutupi atau menguburkan mayat saudaraku. Aku kok tidak bisa, tidak mampu berbuat seperti burung. Ini menunjukkan kok ini lebih pintar burung daripada aku gitu ya. Ya memang karena dia baru pertama kali orang yang mati, dia tidak tahu. Jadi Allah mengilhami itu melalui burung tadi. Fa asbaha minan nadimin, maka dia menjadi orang-orang yang tergolong orang-orang yang menyesal. An-nadimin. Nah, orang-orang yang menyesal ini juga ada khilaf di antara ulama. Yang dimaksud orang-orang yang menyesal, menyesali apa dia? Qabil itu menyesali apa? Kalau Allah sampai mengatakan dia tergolong orang-orang yang menyesal. Menyesali apa dia? Ada penafsiran yang mengatakan dia menyesali dosanya membunuh saudaranya. Coba pertanyaannya, kalau dia menyesali dosanya, ya orang kalau sudah menyesali dosanya, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Hah? Kalau sudah diampuni berarti dia kan jadi orang baik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu orang yang membunuh orang kecuali transfer dosa ke Qabil. Ya tidak mungkin dia jadi orang baik. Nah, tafsir yang kedua kemudian mengatakan dia menyesali kebodohan dirinya, bukan menyesali perbuatan buruknya. Kok bodoh men saya ini, sampai jasad dibiarkan berlama-lama tidak saya kubur gitu ya. Dia menyesali kebodohan. Nah, ada juga yang menafsirkan enggak, dia menyesali dosa-dosanya, tapi penyesalan itu tidak berguna. Kenapa? Karena dosanya dosa membunuh dengan sengaja. Dosa membunuh dengan sengaja ini dosa yang berat sekali. Membunuh orang yang beriman dengan sengaja ya. Seperti yang disebutkan, kita sudah pernah membahas itu apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan. Nah, kata Allah SWT, siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, fajaza'uhu jahannam khalidan. Balasan bagi dia itu neraka jahanam, kekal di dalam. Kalau kekal berarti dosanya tidak diampuni. Walaupun dia sudah menyesali dosa-dosanya, tapi karena dia melakukan perbuatan itu, ini ada penafsiran yang ketiga nih ya. Saya kan cuma berbicara saja penafsiran-penafsiran itu. Berarti dia itu menyesali sebetulnya perbuatan buruknya membunuh, tapi karena dia membunuh orang yang beriman, perbuatan dosanya ini tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang membunuh orang yang beriman pun itu dosanya juga akan diampuni kalau dia benar-benar bertobat. Dalilnya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan,
Tapi dosa di bawah itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa pembunuhan tidak disebut, sebenarnya tidak diampuni, itu cuma dosa penyekutuan. Dosa pembunuhan ya berarti di bawahnya dosa penyekutuan karena tidak disebut gitu ya. Dalil yang berikutnya lagi di dalam hadis Rasulullah pernah menceritakan Bani Israel itu yang bunuh 99 orang, pernah tahu? Ada satu Bani Israel pembunuh ini ya. Bunuh 99 orang. Datang ke satu ustaz. Dia menceritakan, saya mau tobat. Apa dosa yang kamu lakukan? Diampuni tidak sama Allah? Diampunilah, Allah Maha Pengampun. Dosanya apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah bunuh 99 orang. Hah? Kata ustaznya, kayaknya tidak mungkin diampuni, sudah berat banget nih dosa kamu. Marah dia, ustaznya bilang gitu. Lengkap 100 orang dibunuh. Nah, sampai dia pergi lagi ke satu ustaz. Dia cerita, ini tadi baru ada ustaz yang saya bunuh. Nah, ustaz ini jadi gemeter ini ya. Jadi ini saya diampuni enggak? Gini aja kata dia. Kamu pasti diampuni. Pergi saja ke kota fulan disebut, di situ ada orang-orang yang soleh, para wali Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke situ minta nasihat caranya menyembuhkan kamu dari dosa-dosamu, tobat dengan tobat yang sebenarnya pasti kamu diampuni. Akhirnya dia jalan ke kota itu. Di dalam hadis itu disebutkan di tengah perjalanan sebelum sampai ke kota mati. Belum sampai tobat itu, tapi sudah niat dia kan. Di tengah perjalanan mati. Kata Rasulullah, malaikat yang mau membawa dia ke tempat baik dan malaikat yang membawa dia ke tempat buruk rebutan arwahnya ini. Ini bunuh orang, kata malaikat yang mau membawa ke tempat yang baik, ke Iliyin, dia bilang ini sudah niat taubat, niatnya itu sudah dicatat oleh Allah, cuma dia belum sampai aja. Kata malaikat, enggak, rebutan arwahnya ini ya. Akhirnya mereka ngadu ke Allah SWT. Ya Allah, ini bagaimana ini? Kata Allah, ukur dia lebih dekat ke tempatnya orang soleh-soleh itu atau dia lebih jauh. Kalau lebih jauh, masukkan ke tempat yang tidak baik. Kalau dia lebih dekat, masukkan ke tempat yang baik. Diukur sama malaikat, lebih dekat ke tempat yang baik. Bayangkan ini, dekat sama orang soleh ini tempatnya aja belum sampai ini ya. Dekat dengan orang-orang yang soleh itu bisa membawa kebaikan buat kita. Belum sampai loh itu ya. Berarti niatnya dia mau dekat dengan orang-orang yang soleh. Akhirnya diampuni oleh Allah. Kata ulama, lah kalau ini terjadi di umat terdahulu, bagaimana umat Nabi Muhammad membunuh orang tidak diampuni? Padahal dia umat yang lebih utama dari umat-umat terdahulu. Nah, kemudian timbul ini pembahasan ulama. Ini saya cerita ini tentang pembahasan ulama tentang dosa membunuh orang yang beriman. Secara sengaja ini ya, bukan tidak sengaja. Nah, akhirnya disimpulkan yang dimaksud di dalam ayat itu termasuk syirik. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang itu mati membawa dosa syirik. Orang syirik kalau bertobat kepada Allah sebelum mati, diampuni enggak dosanya? Ya diampunilah. Kalau enggak, orang enggak ada yang masuk Islam. Orang dulunya belum Islam dia, nyembah berhala, nyembah ini. Kan menyekutukan Allah itu. Kemudian dia taubat dari penyekutuannya itu, saya mau bertauhid sebelum dia mati. Dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Kecuali kalau dia sudah mati. Nah, kalau sudah mati, nah itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dosa membunuh. Kalau dia bertaubat sebelum dia mati, ya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma permasalahannya satu. Permasalahannya hanya satu saja. Dosa membunuh itu karena terkait dengan orang lain, dia tidak bisa hanya bertobat, ya Allah saya mau bertobat dari membunuh. Tidak bisa dia. Karena kamu merampas haknya orang. Jadi perkara kamu ini masih terkatung-katung. Nanti kamu ketika mati akan dipertemukan dengan orang yang kau bunuh itu. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu,
pasti orang yang kau bunuh itu akan memaafkan kamu. Atau kamu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki amal kebaikan yang melimpah, yang bisa membayar hutang kamu kepada orang yang kau bunuh. Terus kamu akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau ternyata orang yang membunuh itu menuntut kamu dan kamu tidak bisa membayar, maka kamu harus masuk ke dalam neraka. Disebut khalidan, itu bukan kekal seperti orang yang kafir, tapi itu mau menunjukkan di neraka dalam kurun waktu yang lama untuk membayar hutang kamu itu. Nah, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya tutup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari segala perbuatan buruk, terutama yang terkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan orang-orang yang pernah kita sakiti selama ini memaafkan kesalahan kita di dunia ini, yang sudah wafat memaafkan kesalahan kita nanti di akhirat, dan menjadikan sisa umur kita terjaga dari menyakiti, merampas hak makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga lahir batin kita dari perbuatan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dari pengaruh setan, dari pengaruh nafsu, dari pengaruh ego, dari pengaruh dunia, dari pengaruh makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan hati kita dan meletakkan di dalam hati kita tauhid, meletakkan di dalam hati kita rasa ridho kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, meletakkan di dalam hati kita rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan di dalam hati kita ilmu Nabi Muhammad SAW, meletakkan di dalam hati kita ma'rifatullah, yang menjadikan kita bisa beribadah sebaik-baiknya, mencicipi manisnya ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbulkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Ahlul Bait, kepada para sahabat, kepada para aulia, kepada para ulama, kepada orang-orang yang saleh, mengumpulkan kita di dunia, di alam barzah nanti, di hari kebangkitan bersama mereka dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa hadir di tempat ini, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Enggak, maaf ini molor sedikit tadi, soalnya kalau diputus apa namanya nanti hilang nanti. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman